Standard 10th Subject Maths 2 Chapter 3rd Circle. आपण चॅनलवरती नवीन असाल किंवा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. सो आज आपण काही महत्त्वाचे टॉपिक या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सो फर्स्ट टॉपिक इज आर्क ऑफ अ सर्कल. आर्क ऑफ अ सर्कल. सो सी हियर, secant divides a circle in two parts. A secant AB divides a circle in two parts, each part together with the point common to circle is called an arc. तो ये दो आर्क हैं, दोन आर्क तयार झालेत, आर्क AXB and आर्क AYB. ओके, आर्क AXB, आर्क AXB, ये आर्क AXB and arc AYB. So here arc AXB is the minor arc, arc AXB is the minor arc, and arc AYB is the major arc. So arc on the side of the center. अभी ये arc AYB सेंटर के साइड है. ओके, द आर्क on the side of the center is the major arc. The arc is the side of the center is called major arc. So arc AYB is a major arc, and arc on the other side of the center is called minor arc. So here AYB is a major arc, and arc AXB is the minor arc. Next, central angle. So here angle AOB is a central angle. So angle AOB is a theta. Definition of central angle is an angle in the plane of the circle with its vertex at the center is called central angle. So angle AOB is a central angle. Like secant, central angle also divides circle into two arcs. Central angle also divides circle into two arcs. So here arc AXB is a minor arc and arc AYB is the major arc. Understood? So next, measure of an arc. So here arc AXB, major arc AXB is equal to angle AOB. हे दो एंगल, हा सेंट्रल एंगल आणि तो करस्पॉन्डिंग मायनर आर्क दोन्ही इक्वल मेजरचे असतात. सपोज एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन आर्क मेजर आर्क AXB इज ऑल्सो 60 डिग्री. सो मेजर ऑफ अ मायनर आर्क इज equal to the measure of its corresponding central angle. Measure of the minor arc is equal to the measure of its corresponding central angle. Central angle and corresponding angle हे दोन्ही सेम असतात. ओके, नेक्स्ट measure of major arc means AYB is equal to 360 minus measure of corresponding minor arc. So measure of
arc AYB is equal to 360 minus measure of arc AXB. Okay. Measure of semicircle is 180 degree and measure of circle is 360 degree. Remember it. Okay. हे लक्षात ठेवा. So next property of sum of measure of arc. Property of sum of measure of arc. So in the figure, point A, B, C, D lie on same circle. Point A, B, C, D lie on same circle. Arc ABC, arc ABC and arc CD, arc ABC and arc CD have only one point C is common. Okay. Arc ABC and arc CD दोघांमध्ये कोणता पॉइंट कॉमन आहे? C कॉमन. So therefore मेजर आर्क ABD, मेजर आर्क ABD तुम्ही ACD सुद्धा रीड करू शकता. मेजर आर्क ABD म्हणजे A पासून पूर्ण D पर्यंत. हेच तुम्ही ACD जरी रीड केला तरी चालेल. ओके. So major arc ABD is equal to major arc ABC plus major arc CD, or major arc ABD is equal to major arc AB plus major arc BC plus major arc CD. या प्रकारे सुद्धा तुम्ही हे लिहू शकता. ओके. आपण आर्क ची सुद्धा काय करू शकतो? ऍडिशन करू शकतो. सो मेजर आर्क ABD is equal to major arc ABC plus major arc CD. Next, congruence of arc. Congruence of arc. Two arc of the same circle or congruent circle, same circle or congruent circle having equal measure are congruent. त्या आर्कचं जर मेजर इक्वल असेल आणि ते एकाच सर्कलचे असतील किंवा कॉन्ग्रंट सर्कलचे असतील तर ते आर्क काय असतात? कॉन्ग्रंट असतात. ओके. Theorem. Statement of theorem. The chords corresponding to congruent arc, the chords corresponding to congruent arc of a circle or congruent circle are congruent. Chords corresponding to congruent arc काय आहेत? congruent आहेत. तर chord सुद्धा काय असतील? congruent असतात. The chords corresponding to congruent arc. ओके. कॉन्ग्रंट आर्कच्या कॉर्ड्स पण काय असतात? कॉन्ग्रंट असतात. हे आपल्याला काय करायचंय? प्रूव्ह करायचंय. हे प्रूव्ह तुम्ही एका सर्कलमध्ये सुद्धा प्रूव्ह करू शकता किंवा कॉन्ग्रंट सर्कल्स ड्रॉ करून त्यामध्ये सुद्धा हा प्रूव्ह तुम्ही लिहू शकता. आपल्या बुकमध्ये स्टेटमेंट दिलंय, गिवन दिलंय, टू प्रूव्ह दिलंय आणि फिगर दिलेली आहे. सो गिवन इन ट्रायंगल इन सर्कल सेंटर B, a circle with center B, arc APC, congruent arc DQE हे दोन्ही आर्क कॉन्ग्रंट आहेत. टू प्रूव्ह आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय? कॉर्ड AC, APC ची करस्पॉन्डिंग आर्क कॉर्ड कोणते? AC. सो AC कॉन्ग्रंट D हे आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. आणि बुकमध्ये सांगितले आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स अँड कम्प्लीट द प्रूफ. ह्या फिलिंग द ब्लँक्स आपल्याला फिल करायचे आणि प्रूफ कंप्लीट करायचा आहे. आपण प्रूफ कंप्लीट करूया. सी हियर इन ट्रायंगल ABC अँड DBE, AB साइड AB कॉन्ग्रंट साइड DB, AB कॉन्ग्रंट साइड DB. वाय? एका सर्कलचे काय रेडियस आहेत. सो रिझन काय येईल? रेडियस ऑफ सेम सर्कल. रेडियस ऑफ सेम सर्कल. सो नेक्स्ट साइड डॉट डॉट कॉन्ग्रंट साइड डॉट डॉट. जसे आपण AB साइड घेतली त्याप्रमाणे BC घेऊ शकतो. BC कॉन्ग्रंट B, BC कॉन्ग्रंट B. रिझन सेम. BC आणि B रेडियस आहेत. सो रेडियस ऑफ सेम सर्कल.
बरोबर. हे चारही रेडियस काय एकाच सर्कलच्या ह्या 4 रेडियस आहेत त्या काय इक्वल असणार. दोन साइड जर ए बी इज इक्वल टू बी डी, बी सी इज इक्वल टू बी अँड अँगल ए बी सी कॉन्ग्रंट अँगल DBE. का? कारण का हे आर्क कॉन्ग्रंट आहेत. आपण सेंट्रल अँगलची डेफिनेशन पाहिली होती. तर सेंट्रल अँगल आणि करस्पॉन्डिंग मायनर आर्क दोन्ही काय असतात इक्वल असतात. म्हणजे आता इथे दोन्ही आर्क इक्वल आहेत. ओके, मायनर आर्क इक्वल आहेत तर हा सेंट्रल अँगल काय असणार दोन्ही इक्वल असणार. सो अँगल ABC कॉन्ग्रंट अँगल DBE मेजर ऑफ कॉन्ग्रंट आर्क. So therefore, triangle ABC corresponding triangle DBE which takes side and angle. So side angle side. So which takes SAS test of congruency. Okay, SAS test of congruence. सो ट्रायंगल कॉन्ग्रंट झाले. ट्रायंगलचे रिमेनिंग पार्ट काय असतात कॉन्ग्रंट असतात. सो देअरफोर AC कॉन्ग्रंट D, देअरफोर AC कॉन्ग्रंट कॉड D करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल. हेच आपलं काय होतं टू प्रूफ. ते आपण काय केलंय प्रूफ केलंय. प्रूफ सिंपल आहे, तुम्ही सहज लिहू शकता. समजा हा तुम्हाला थेरम हे ऍक्टिव्हिटी टाईप आपल्याला हा थेरम विचारलेला आहे. जर तुम्हाला स्टेट क्वेश्चन विचारस प्रूव्ह दॅट, समजा क्वेश्चन तुम्हाला या प्रकारे विचारला, क्वेश्चन इज प्रूव्ह दॅट द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रंट. असा जर तुम्हाला प्रश्न विचारला तर आपल्याला फिगर ड्रॉ करायला लागेल, गिवन लिहायला लागेल, प्रूव्ह लिहायला लागेल. इथे कन्स्ट्रक्शन करा. कन्स्ट्रक्शन म्हणजे आपण हे रेडियस जोडणार. कन्स्ट्रक्शन काय येईल, ड्रॉ सेक BA BC सेक BD अँड B कन्स्ट्रक्शन येईल आणि देन या प्रकारे तुम्हाला प्रूफ लिहावा लागेल. ओके, सो नेक्स्ट आपण अजून एक थेरम बघणार आहोत. नेक्स्ट थेरम इज थेरम स्टेटमेंट ऑफ थेरम करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रंट सर्कल आर कॉन्ग्रंट. आता या ठिकाणी काय दिलंय कॉन्ग्रंट कॉर्ड आणि काय दाखवायचं आपल्याला करस्पॉन्डिंग आर्क काय दाखवायचे आहेत कॉन्ग्रंट. या ठिकाणी कॉर्ड आपण कॉन्ग्रंट दाखवले, आर्क कॉन्ग्रंट दिले होते. ओके, या ठिकाणी याचं उलट, या ठिकाणी जे गिवन आहे ते या ठिकाणी टू प्रूव्ह आहे आणि या ठिकाणी जे टू प्रूव्ह होते ते या ठिकाणी काय गिवन आहे. म्हणजे हे थेरम या थेरमचं काय कन्व्हर्स आहे. ओके, दिस थेरम इज कन्व्हर्स ऑफ दिस थेरम. सी हियर स्टेटमेंट आपल्या बुकमध्ये फिगर दिलेली आहे किंवा तुम्ही फिगर या स्टेटमेंट वरून ड्रॉ करू शकता. सर्कल आहे, दोन कॉर्ड PQ अँड कॉर्ड RS कॉन्ग्रंट दिलेत, PQ अँड RS कॉन्ग्रंट दिलेत. सो गिवन इज O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड PQ कॉन्ग्रंट कॉर्ड RS. टू प्रूव्ह PMQ कॉन्ग्रंट RNS. आणि आपल्याला बुकमध्ये प्रूफ दिलेला नाही, आपल्याला प्रूफ लिहायला सांगितलेला आहे. आपण या थेरमचा प्रूफ लिहूया. प्रूफ इन ट्रायंगल POQ and triangle ROS and triangle POQ and ROS. Say OP congruent से OR, OP congruent से OR because radii of same circle. Next, sec OQ congruent से OS. रिझन काय ना दोघांसाठी रेडाय ऑफ सेम सर्कल, रेडाय ऑफ सेम सर्कल. नेक्स्ट PQ congruent RS given chord PQ congruent chord RS. So sec PQ congruent sec RS.
given. So therefore, triangle POQ congruent triangle ROS, which takes SSS test of congruence. सो दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट झाले, रिमेनिंग पार्ट काय असणार, कॉन्ग्रंट असतात. आपल्याला कोणता पार्ट पाहिजे, अँगल पाहिजे. सो अँगल, देअरफॉर अँगल POQ congruent angle ROS, reason corresponding angle of congruent triangle, corresponding angle of congruent triangle. So next, angle POQ, measure angle POQ, suppose this is equation 1, is equal to measure arc PMQ, because सेंट्रल अँगल आणि करस्पॉन्डिंग मायनर आर्क दोन्ही काय असतात, इक्वल असतात, दोन्ही सेम मेजरचे असतात. सो अँगल POQ इज इक्वल टू मेजर आर्क PMQ. सिमिलरली मेजर अँगल ROS मेजर आर्क RNS. Reason, definition of measure of minor arc. Suppose this is equation 2nd. Now first and second. So angle POQ congruent ROS, POQ and angle ROS दोन्ही इक्वल आहेत. सो मेजर आर्क PMQ congruent इक्वल मेजर आर्क RNS. सो देअरफॉर मेजर आर्क कळलंय, हे दोन अँगल कॉन्ग्रंट असतील, ते दोन्ही आर्क पण काय असणार आहेत, कॉन्ग्रंट असणार आहेत. सो देअरफॉर मेजर आर्क PMQ congruent मेजर आर्क RNS from 1 and 2, and therefore arc PMQ congruent arc RNS. Understood? So major arc PMQ congruent arc RNS. आपण हे दोन थेरम या व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहेत. या ठिकाणी मी रेड पेनचा वापर केलेला आहे. तुम्ही रेड पेनचा वापर करायचा नाही, तुम्ही एकच इंक यूज करणार आहात. ओके, मी या ठिकाणी 2-3 इंक यूज केलेले आहेत. तुम्हाला एकच इंक एक्झाम मध्ये वापर करायचा आहे, ब्लू किंवा ब्लॅक. ओके, सो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 3.3 सॉल्व्ह करूया. थँक्यू.